Hi students, welcome back to our next class. In this class, we can discuss about the contract costing. Now we can introduce the contract costing. In the previous classes, we have learned unit costing, job costing, etc. Contract costing is just like a job costing. Contract costing is a method of costing. Contract costing is one of the important method of costing. These are generally engaged in contracts works. Contract costing which are engaged in undertaking. These are applicable only in where the contract works. Then contract costing. Contract is one of the important job or a big job. It must be carried out according to the requirements of the customer. There are large amount of expenditure incurred in completing a contract. More than one accounting year may involved in completing the contract. Then contract costing is also known as terminal costing. ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Generally, these are engaged in contracts works. This type of contract costing applicable only where the contract works are undertaken. എവിടെയാണോ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. Then contract costing involves big ജോബാണ്, ഒരു വലിയ ജോബുകളാണ്. ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത്ര വലിയ ജോബുകളായിരിക്കില്ല ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ. പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, ഹൗസ്, അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, ഡാം, റോഡ് എക്സെട്ര, ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തേക്കും. These are to be met according to the requirements of the customer. കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് വർക്കുകൾ കോൺട്രാക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുക. The large amount of expenditure may incur in contract work. കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം വലിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോടികളുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ വരിക. More than one accounting year. The contracts may spread over a number of years. അല്ലെ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാം. കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടെർമിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ 2 മാർക്സിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഫോർ ദി സെയിം. That is, contract costing is a method of costing which are engaged in contracts are engaged in contract which are engaged in contracts work. It is a big job undertaken according to the requirements of the customer. It involves a large amount of expenditure for the completion of contract costing. It may take more than 1 year for its completion. It is also known as terminal costing. പറ്റാവുന്ന ഒരു 4 സെന്റൻസ് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. Then under this method where each contract is treated as cost unit. ഇതിൽ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനെയും നമ്മൾ ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ഓരോ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും പ്രത്യേകം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ഓരോ കോൺട്രാക്ട്സിനും. എംപ്ലോയിഡ് ബൈ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ്, റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്ര. സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. These are engaged in building roads, bridges, canals, etc., shipbuilding, etc. Then next topic is features of contract costing. Characteristics of contract costing, nature of contract costing or features of contract costing. First one, contracts are large in size. വലിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, we have already discussed that contracts are big projects ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം large in size and takes more than 1 year for its completion. ഒരു വർഷത്തിലധികം അതിനെ കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. It involves 2 parties. What are the 2 parties? Contractor and contractee. Contractor and contractee. Who is a contractor?
Contractor is a person who undertakes the contract. Contract ആരാണോ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ പറയാ contractor. Contractor is a person who undertakes the contract. അപ്പൊ ആരാണ് contractee? Contractee is a person for which the contract is undertaken. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ കോൺട്രാക്ടർ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അയാളാണ് കോൺട്രാക്ടീ. കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ടേംഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. നമ്മൾ എത്ര പ്രൈസിനാണോ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാ. കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ടേംഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനെയും നമ്മൾ ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പെൻസസ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ്ലി അസർട്ടൈൻ. വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഓരോ എന്താ പറയുക കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെയും എക്സ്പെൻസുകളെയും പ്രോഫിറ്റുകളെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പെൻസസ് ആർ ചാർജബിൾ ഡയറക്ട്ലി ടു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്. മിക്കവാറും നേരിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സബ് കോൺട്രാക്ട്സ് മേ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ്. നമ്മളിപ്പം ഈ കോൺട്രാക്ടിങ്ങിൽ വേറെ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മേജർ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ വർക്കുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Then plant may be purchased or hired specially for the contract. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാം. എംപ്ലോയിഡ് ബൈ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എൻഗേജ്ഡ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. എംപ്ലോയിഡ് ബൈ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ്, റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ്, കനാൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Work carried out at site and not in factory premises. We have already studied contracts work are undertaken for the customer according to the requirements of the customer. So the work are carried out at the site of the customer and not in the factory premises. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഫാക്ടറി പ്രമിസസിലല്ല. Payment made based on the stages of completion and the depend on the architecture certificate. ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയായി കംപ്ലീഷൻ, ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ്, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാവും, ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. മേ കണ്ടെയ്ൻ എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് പെനാൾട്ടി ക്ലോസ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. Now we can end this session. In this session we have discussed the introduction to contract costing and features of contract costing. Contract costing is a method of costing. These are applied in organizations which are engaged in undertaking contracts work. This is a big project. These are carried out according to the requirements of the customer. It involves a large amount of expenditure. It takes more than 1 year for its completion. It's also known as terminal contracting. Then next topic is features of contract costing. Large in size and takes more than 1 year for its completion. There are two parties involved in the contract costing, contractor and contractee. Contractor is a person who undertakes the contract. Contractee is a person, the works is undertaken for the contractee. Contract is executed at a price called contract price. Each special account is prepared. Contract account is prepared for each and every contract. Expenses are directly charged to contract account. In some cases, subcontractors may involve. Plan may be hired or purchased for the special or each and every contract. Examples of contract costing are building, road, bridges, construction, bridge construction, the ship building, etc. The works are carried out at the site of the customer. The payments made at each stage of its completion will depend upon the architecture certificate about the work certified. It may contain escalation and penalty clause also. Thank you all.